नमस्कार। इंस्टाग्राम सहित आपणकर ग्रो योर बिजनेस विथ इंस्टाग्राम रो तृतीय मॉड्यूल को समस्तंकु स्वागत। एही वीडियो माध्यम रे आमे इंस्टाग्राम रो विभिन्न सृजनशील उत्पाद विषय रे आलोचना करिबा। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय जहा आपनकु मने रखिबाकु हेबो ताहा हेला इंस्टाग्राम हेउची एक विजुअल प्लेटफॉर्म। एठारे जहा भी अंशीदार हेबो ताहा वीडियो किंबा प्रतिछवि आकार रे हेबो। ठीक जहाँकि आपण एठारे देखि पारिबे जे आपण जहाँ भी क्रिएटिव व्यवहार करबाकू चाहुचंती ताहा फोटो फॉर्म रे हेउ किंबा पुनी वीडियो फॉर्म रे आउ एठारू आपनको निजर बिजनेस बढ़ाइबाकू सहायता मिली थाए। वर्तमान इंस्टाग्राम रे आपनको उत्पाद एवं सेवा प्रदर्शन करबाकू आपनको कोन करबाकू पड़िबो। यह बहुत सहज। इंस्टाग्राम रे उपलब्ध कहानी एवं विभिन्न प्रकार विषय वस्तु व्यवहार करी आपनको ताहा करबाकू पड़िबो। आपण स्टोरी व्यवहार करि परिबे, आपण रील्स व्यवहार करि परिबे, आपण इंस्टाग्राम रे लाइव जाई परिबे, आपण स्टोरी वीडियो क्रिएट करि परिबे। आपनको उत्पाद एवं सेवा गुड़िक आपनको दर्शकंक सामने रे रखिबाकू एही सबु जिनिसर आवश्यकता रहिछि। आसंतु वर्तमान एहाकू एक कहानी उदाहरण लाइव एवं रील माध्यम रे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। सर्वप्रथमे आपनको पाखरे अछि स्टोरी, द्वितीय उदाहरण हेउछि एक इंस्टाग्राम लाइव एवं तृतीय उदाहरण हेउछि रील, जहाँकि आपणक विषय वस्तु देखाइबा पई एक चित्ताकर्षक उपाय। एहा परे आपण लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पाइबे जहाकू आईजी वीडियो कुआ जाए। तेणु वर्तमान आपनको एही सबु जिनिस व्यवहार करबाकू पड़िबो एवं विभिन्न फॉर्मेट रे विषय वस्तु सृष्टि करी आपण दर्शकक पई सठिक सूचना आनिबाकू पड़िबो। एही क्रम रे सर्वप्रथमे आमे स्टोरी विषय रे बुझिबा। स्टोरी एक प्रकार एमिति जहाकू आपण निजर ऑडियंस मानक सहित शेयर करिथांती, जहा माध्यम रे सेमानकू कहि परिबे जे आपण किपरि कंटेंट तयारी करिथांती। माने एक प्रकार बिहाइंड द सीन द उत्पाद डिजाइन करबा पई जहा भी लागिला आपण एहाकू एक स्टोरी माध्यम रे आपनक टार्गेट ऑडियंस सहित शेयर करंती। किंतु आपनकू स्टोरी रे अन्य कार्यकलाप मध्य करबाकू पड़िबो, जेपरि कि आपण दर्शकंक सहित कथावार्ता करबा पई स्टोरी रे प्रश्न स्टिकर रखि परिबे। सेहि भली आपण पोल एवं काउंटडाउन स्टिकर मध्य रखि परिबे। एही समस्त विकल्प लोकमानकू आपनक सहित जोगाजोग करिवार सुजोग देइथाय एवं एहा माध्यम रे आपण इंस्टाग्राम रे उच्च मान्यता हासिल करबाकू सक्षम हेबे। एणु वर्तमान जानिबा जरूरी जे आपनकू केउ प्रकारर स्टोरी क्रिएट करबाकू पड़िबो। तेणु जेतेबेले भी आपण कोनोसी स्टोरी क्रिएट करिवे यह सर्वदा 9:16 फॉर्मेट रे रहिबा उचित। एहा होची प्रथम एवं गुरुत्वपूर्ण जिनिस जहाकू आपनकू मने रखिबाकू हेबो। 9:16 फॉर्मेट रहिबा उचित एवं आपनकू स्मार्ट एडिटिंग एवं भलो म्यूजिक व्यवहार करी एक स्टोरी क्रिएट करबाकू पड़िबो एवं एहाकू विजुअल प्रभावशाली करबाकू हेबो, जहा द्वारा एहा आपनको टार्गेट ऑडियंस को आकर्षित करि परिबो। प्रथम स्टोरी ऑप्टिमाइज एवं द्वितीय स्टोरी हेला फास्ट। स्टोरी ऑप्टिमाइज विषय वस्तु हेउछि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम जहा 1:1 किंबा 4:5 विषय वस्तु को 9:6 रे रूपांतर करे, किंतु कहानी फॉर्मेट रे स्थिर हेबाकू समय लागे। तेणु एल्गोरिदम व्यवहार करिबा परिवर्ते आपण सीधा सळक 9:6 रे आपणकर विषय वस्तु सृष्टि करिबा उचित। एही उपाय रे आपण कहानी को एक उत्तम उपाय रे व्यवहार करिबाकू सक्षम होई परिबे। चलंतु एक उदाहरण देखिबा। जदि आपण एही उदाहरण प्रति ध्यान देबे तो आपण देखिबे जे एहा वर्टिकल पई सृष्टि होईछि। एहा एक ब्रांड रु आरंभ हुए जहार अर्थ आगरे एक लोगो अछि। एहा परे एहाकू भलो देखा जिबा पई विभिन्न प्रकारर गति व्यवहार करा जाईछि। एहा परे संगीत एठारे व्यवहार होई परिबो, जहा द्वारा अभिज्ञता भलो होइथाय। एहा परे आपनको कार्य रे कॉल जोड़िबाकू पड़िबो। आपण एही उपकरण गुड़िक माध्यम रे एक स्टोरी क्रिएट करि परिबे।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ଟିପ୍ସ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଷ୍ଟିକର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତଦାନ ଏବଂ ମତାମତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଏସ୍ପି କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଜାଳିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। Excited to have you all here. We are back again with our very first batch. ଏଠାରେ କଣ ଘଟୁଛି? ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଯିବାକୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ରାଉଡ ସୋର୍ସଡ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରିବେ ପରଦା ପଛରେ ଏହା ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲାଇଭ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ IGTV ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ଫର୍ମ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଣୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଭିଡିଓ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସିରିଜ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ନିଜର ଉତ୍ପାଦକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟେକ୍ ୱେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପୁରା ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖିବେ। ସଠିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଫର୍ମ ଯଥା ରିଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଏକାଧିକ ଫର୍ମାଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦର୍ଶକ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଏହା କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୂଳତଃ ଏକ ଭିଡିଓ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। ଏହି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଉପରେ ରିଲ୍ସ କନଜ୍ୟୁମ କରିଥାନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ଅଡିଏନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ନା କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଏଜୁକେଟ କରିପାରିବେ ବରଂ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ ବି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ରିଲ୍ସ ଫ୍ରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଏହାର ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଯାହା ଏଥିରେ ଯାଦୁକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଏକ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବିକଶିତ କରିଥାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ରିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରିମିକ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଖାପ ଖାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆମେ କିପରି ଭଲ ରିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ନମ୍ବର 1, ଏକ କ୍ଲିୟର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଆଇଡିଆ ନିଅନ୍ତୁ, ସଠିକ ସଙ୍ଗୀତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଫେକ୍ଟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏକ ମଲ୍ଟି କ୍ଲିପ୍ ସଟର ଅଛି ଯାହା
ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଏକାଧିକ କ୍ଲିପ୍ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏଡିଟିଂ ଅପସନ୍ ପାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏକ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସର୍ବଦା 9:16 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏକ ଭଲ ରିଲ୍ର ଅବଧି 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିକ୍ରୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କନଭରସେସନ ଦରକାର? ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲ୍ସକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା କେବଳ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ୟୁନିକ୍ ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ରିଲ୍ କପି କରନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଲ୍ ରିଲେଟେବଲ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଏନ୍ସମାନେ ଏହା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ଥିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଆଫ୍ଟର ଏବଂ ବିଫୋର କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏହା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲିଡ୍ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଲିପସିଙ୍କ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମଜାଳିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରଦା ପଛରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ପରି ହୋଇଥାଏ। ସୁରକ୍ଷିତ ଜୋନ୍ରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ 21 ଜଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ବଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣ ନିଜ ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସହାୟକ ହେବ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୋର୍ସିଂ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଉପରେ ଆମର ଏକ ବେସିକ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ୍ରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି କହିବାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 5ଟି ଷ୍ଟୋରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯେତିକି ଲାଇଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ମାସରେ ଥରେ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କାମ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେଖିବା।
ଜିନିଷକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଖେଳିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ।